השיר השכיבנו. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, כי אל שומרנו אתה. בוא נעמיד כלינו, השכיבנו. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים, ופרוס עלינו סוכת שלומך, כי אל שומרנו אתה. כי אל שומרנו מצילנו אתה, אל מלך חנון ורחום, שומר עמו ישראל לעד. ברוך אתה אדוני, כי אל שומרנו מצילנו אתה, אל מלך חנון ורחום, שומר עמו ישראל לעד. ברוך אתה אדוני. ותקנו בעצה, ותקנו בעצה טובה מלפניך, שיענו למען שמך, והגן בעדנו, הסר אויב מעלינו, כי אל שומרנו אתה. כי אל שומרנו מצילנו אתה, אל מלך חנון ורחום, שומר עמו ישראל לעד. ברוך אתה אדוני, כי אל שומרנו מצילנו אתה, אל מלך חנון ורחום, שומר עמו ישראל לעד. ברוך אתה. צאתנו. ושמור צאתנו בואנו לחיים, ושלום מעתה ועד עולם, ובצל כנפיך תסתירנו, כי בוא הכריז את זה עוד פעם. שמור. ושמור צאתנו בואנו לחיים, שלום מעתה ועד עולם, ובצל כנפיך תסתירנו, כי אל שומרנו אתה. כי אל שומרנו מצילנו אתה, אל מלך חנון ורחום, שומר עמו ישראל. שומרנו מצילנו אתה, אל מלך חנון ורחום, שומר עמו ישראל לעד. ברוך אתה אדוני, כי אל שומרנו מצילנו אתה, אל מלך חנון ורחום, שומר עמו ישראל לעד. ברוך אתה אדוני. פעם אחרונה, כי אל שומרנו מצילנו אתה, אל מלך חנון
אתה אדוני, ברוך אתה אדוני. אני חושב שזה שיר שהוא מתוך הסידור, שבעצם זו תפילה יהודית מאוד עתיקה וישנה, ופשוט המילים פשוט לקוחים מכל מיני חלקים בתהילים מהמזמור. ופשוט להכריז את האמת של דבר אלוהים על החיים שלנו, שכאל שומרנו, אלוהים הוא זה ששומר, זה שמשגיח עלינו, זה שמציל אותנו, אל מלך חנון ורחום, שומר עמו וישראל לעד. בוא חריז את זה עוד פעם, כי אל שומרנו. כי אל שומרנו מצילנו לעד, אל מלך חנון ורחום, שומר עמו ישראל לעד, ברוך אתה אדוני. אחרי זה עוד פעם, כי אל שומרנו מצילנו אתה, אל מלך חנון ורחום, שומר עמו ישראל לעד, ברוך אתה אדוני. אמן. ישוע, ישוע, מושיע, מושיע. ישוע, מושיע, מושיע, מושיע. סיני אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מאים לאדוני, הללויה. סיני אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי מאים. ולא אישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך, הללויה. הננו ולא אישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך,
הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, הללויה. הנה לא ינום ולא יישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אנחנו מודים לך, אדון, שאתה טוב ואתה נאמן, אדון, שאנחנו באמת נשא את עינינו אליך, אדון, לדעת שאתה נמצא שם, איתנו, אדון. אנחנו מודים לך, באמת, שאתה טוב ונאמן, אדון, שאתה שומר על נפשנו מכל צרה, אדון, גם פיזית וגם רוחנית, אדון. מודים לך, אדון, מה שאתה עושה. רציתי לשתף משהו קצר, אנחנו כולם מכירים את זה שישוע אומר, אני הדרך, האמת והחיים. אין איש בא אל האב, אל דרכי. ישוע גם אומר שהדרך צרה. שרבים הולכים בדרך הרחבה, אבל לא הרבה שהולכים בדרך הצרה. שמעתי פעם מישהו שאמר שהדרך הצרה היא מספיק עבורנו בשביל להיכנס, שרק אנחנו ניכנס. בלי יותר מדי מה לעשות, בלי תיקים, בלי ציוד, רק אנחנו. וזה הדרך הצרה, שמספיקה בדיוק מה שמספיק, כדי שאחר ייכנס דרכה אליו. ואלוהים רוצה שניכנס אליו כמו שאנחנו, בלי תוספות, בלי תיקים, בלי ציוד. להעביר את עצמנו לקורבן ולמזבח. אז תישאר בה שבט אנחנו. רוצה שנשאיר אותו, שאנחנו מתקרבים לכס החסד של ישוע, לבקש שלך. נתקרב כס החסד. נתקרב אל כס החסד, לבקש רחמים. סירה כל מאמצה, סבלנות נרוך, את המרוץ הארוך, לפנינו והביטנו. מכונן האמונה ומשלימה אשר בעד השמחה סבל את הצלחה
לבקש רחמים, הסירה כל מעמסה, סבלנות נרוץ ודמעות ארוך בפנינו. רביתנו אל ישוע מכונן האמונה ומשלימה, שבעד השמחה סבל את הצלב ובז לחרפה. בוננו אל האחד ששבע, כדי שלא תתעייפו ולא תרפה נפשכם, מה לא תעצו לאט, כי הנה רבים. בוננו אל האחד, התבוננו אל האחד ששבע, כדי שלא תתעייפו
ריבון. ריבון. לא משנה מה עובר עליי, אתה טוב. לא משנה איפה אני, תמיד אני יודע. אחי זה לא פעם, ריבון. ריבון. לא משנה מה עובר עליי, אתה טוב. לא משנה איפה אני, תמיד אני יודע שאתה טוב ונאמן, וראוי להלל שאתה טוב, שאתה טוב ונאמן, וראוי להלל. נפשי תהלל אותך, הללויה, וכל הכבוד והברכה לך, לעולמי עולמים. רחום, רחום, את חיי הושעת מלכי, אתה אדון מנת חלקי, ותמיד אני יודע. רחום, רחום, את חיי הושעת מלכי, אתה אדון מנת חלקי, תמיד אני יודע שאתה טוב ונאמן, וראוי להלל שאתה טוב, שאתה טוב ונאמן, להלל. נפשי תהלל נפשי תהלל אותך, הללויה, וכל הכבוד והברכה לך, לעולמי עולמים. שבת שלום.
Agradecidos con Dios que cada Shabbat podemos estar juntos, así que bienvenidos a todos los que pueden estar hoy acá. Estamos bien contentos de estar juntos. Como está escrito en la palabra, mirad cuán bueno y cuán honroso es habitar los hermanos juntos. Quiero orar y vamos a comenzar. Padre bueno del cielo, te agradecemos por esta oportunidad de estar aquí todos juntos en este tiempo, en este Shabbat. Nosotros juntos queremos leer tu palabra como está escrito. Te pedimos que tú nos hables, que tú guíes mis labios, mi corazón y pensamientos, todo lo que voy a compartir. Te agradezco que tú estás aquí con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Debido a la situación que vivimos hace un poco más de 2 años, que nosotros estamos en este conflicto, nuestra guerra, y comienzan a hablar acerca sobre el final de la guerra. Hablan de que los rehenes ya volvieron o con vida y agradecidos con Dios por eso. Pero sabemos que aún hay algunos más que no fueron entregados, algunos cuerpos. Y entonces estamos hablando acerca del final de la guerra. Cuando hablamos sobre el final de la guerra, sé que para muchos de nosotros estos últimos 2 años han sido bien difíciles desde el punto de vista físico, espiritual. Una época incluso física difícil respirar. Nosotros escuchamos acerca de otros heridos y cosas que han acontecido, y ahora cuando nosotros comenzamos a escuchar que la guerra comienza a terminar, entonces es como es como una especie de descanso. Pero quiero que hablemos sobre la guerra espiritual. Nosotros experimentamos todos este tiempo que estuvimos en guerra, sabemos lo que es. Aquellos que se encuentran en servicio y que tienen que entrar, y en Siria, en Líbano, en Gaza o donde les toque servir, hay un tipo de significado bien grande. En la época de la guerra, la palabra de Dios muchas veces habla que nuestra vida hacia la guerra. Hubiese sido muy bueno que Dios hubiese utilizado esto como ejemplo entre el campo, las plantas, el sol sale y la lluvia viene a tiempo, entonces se hubiese escuchado mucho mejor. Pero nosotros debemos entender que nuestro caminar aquí es un poco más complicado. Nosotros debemos saber que tenemos el hombre físico, que nacimos con él, y también con el espíritu que nació con pecado. Y por otro lado tenemos la parte interna, el corazón, que nació a un nuevo nacimiento con Jesús. Y siempre hay como un conflicto interno. Y yo entiendo que en nuestra sociedad, también en la congregación, siempre hay un conflicto entre la carne y el espíritu, entre el mundo y lo que Él quiere, y entre Dios y lo que Dios quiere. Yo quiero que hoy nosotros hablemos acerca desde el punto de vista espiritual y que podamos entender un poco más a profundidad de por lo que sucedió en estos 2 años. Quiero que vayamos al libro de Éxodo. Quizás hay una de las partes iniciales en donde Dios nos habla acerca de las guerras.
Dios es como, se nos recuerda como un Dios de guerra, como Dios de los ejércitos, es uno de los nombres de Él, como un Dios poderoso, como un líder que está listo para la guerra. Nosotros vamos a ver eso. Éxodo capítulo 11. Este es el capítulo en donde nosotros estamos viendo la involucración de Dios después de 430 años, en donde el pueblo de Israel estuvo solo, no había nadie que le podía proteger, cuidar, y repentinamente viene Moisés y le dice todo lo que le dijo a Faraón y le sucedió, y entonces al pueblo de Israel empezó a sufrir mucho más. Y entonces ellos tuvieron que trabajar mucho más difícil. Y en el último punto, Dios dice, yo soy el que les va a sacar de la tierra de la esclavitud. Vamos a leer en Éxodo 11, del verso 11 hasta el 14. Yudales dijo, ¿no? ¿Por qué no tengo? No, Yud, dale. Yud Dalet. 14. Éxodo 14. Del 11 al 14. Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Guerra es un tema espiritual. Guerra es algo que se ve quizás como físico, pero el lugar es espiritual, o sea, la base es espiritual. A veces por medio de guerras el enemigo quiere tomar cosas malas, pero Dios quiere mostrar su honor. Y entonces pienso que hoy hay una especie de desconexión entre lo que nosotros vemos y lo que no pensamos que tenemos influencia sobre eso, o que verdaderamente es algo espiritual. Yo a veces trato de convencerme a mí mismo o pensar que tuvimos una guerra y dijimos, bueno, así es. Una vez cada tanto tenemos guerras, hay enemigos que nos quieren matar, el ejército no estaba listo y entonces tuvieron que entrar y comenzar a matar gente. Entonces ese es el pensamiento lógico. Pero las guerras que nosotros vemos en el transcurso de la Biblia y cuando toquemos el Nuevo Testamento y veamos la parte espiritual, es un tema espiritual que tiene una especie de objetivo o una causa y un objetivo. Y aquí nosotros podemos ver que los hijos de Israel se encuentran sin cobertura, sin defensa, no tienen nada. Lo único que tenían era lo que tenían en la casa, sartenes, ollas. Dice que agarraron oro y joyas de Egipto, pero ustedes saben que con joyas no van a salir a la guerra. Entonces los hijos de Israel salieron sin todo tipo de defensa y Moisés les dice, no tengan miedo, solo aguarden y esperen.
no teman. Pero número uno, es una cosa difícil decir. A veces muchas cosas en cuanto a Dios vemos sobre el tema de los sentimientos. A veces tú sientes que debes no sentir más. Y entonces, ¿qué quieres decir con que no tema? Pero si yo voy a temer, si yo voy al frente y no tengo un arma, obviamente que voy a tener temor. Es algo y no fácil de entender. Pero él está diciendo cómo se puede ganar esta guerra. Y esto no es por medio de espadas. No, así que número uno, no teman. Número dos, preséntense. Presentarse es ponte en pie, firme, no esconderte. Y número tres, observa la salvación que Jehová va a enviar. Entonces él dice, no temas, preséntate y observa. Observar es espera lo que vas a ver, aguarda lo que en un momento verás. Entonces estas son tres cosas que son herramientas que en una guerra espiritual nosotros necesitamos tomar para nuestra vida. Número uno, hablamos sobre esto la última vez que Jesús es el Rey, a quien yo estoy adorando, a Jesús. Sin que yo le vea, Él es mi Dios. Entonces aquí está diciendo, no observen a Egipto, no toquen a Egipto. Muchas veces el tema no tocar existe muchas veces en las Escrituras. Jesús le dijo a Moisés, a Josué, en el capítulo 1, esfuérzate y no temas. Esa es una de las cosas bien fuertes y poderosas que Dios le dice a Josué antes que entre a tomar la tierra. Antes le dice, no temas. Jesús, cuando Él se está presentando a sus discípulos y comienza a caminar sobre el agua, ellos ven o piensan que ven un espíritu y Él le dice, no teman. Entonces, punto número uno, no teman. El temor puede venir y puede traer un caos, un catástrofe por completo en nuestra vida. Y cuando algo no se ve tan dificultoso, por el tema del temor, se puede ver bien malo. Y es diferente. Por medio de la fe, una cosa increíble se puede ver grande y otra cosa se puede ver pequeña. Y el tercer punto es presentarse. Nosotros vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Presentarse es ponerte firme, pararse firme y está relacionado con no temer. Entonces, por medio del temor, nosotros empezamos a ir de un lado a otro, no estamos seguros y Dios de repente se nos hace como pequeño. Y luego vamos a ver en el Caleb, en Josué. Entonces, no temas, ponte firme, ponte en pie, párate en la fe. En esta semana nosotros estábamos leyendo el libro de Samuel con los niños, Samuel capítulo 2, cuando comienza a pelear con los filisteos y cuando vuelve nuevamente a Ziklag. Y está escrito que ellos ven la ciudad prendida a fuego, no hay mujeres, no hay niños, todo vacío. Y dice que ellos lloraron hasta que no tenían fuerzas. Y entonces quieren matar a David. Y entonces le dije a mis chicos, hay ahí un verso que es la llave, que desde abajo nosotros vemos cómo la vida de David comienza a subir en el Samuel 2. Y dice que él se fortaleció en el Dios. Hasta entonces él estuvo en un periodo bien difícil,
Pero del momento que él se puso frente y le dijo a Abiatar, tráeme el efod, y le pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Tengo que ir a buscar a ellos? Entonces ese es el punto en el que David comenzó a ganar esta batalla. Y dice que él se fortaleció en su Señor. Y yo pienso que en esta guerra muchos de nosotros pasamos cosas difíciles, quizás temor, y no tiene nada que ver con quién está dentro de Gaza. A veces quien está afuera y que solamente escucha noticias, nosotros tenemos temor. Pero debemos dos cosas. Número uno, no tener temor y ponerse firme. Firme es pararse en pie en la fe. A mí me gusta mucho en el idioma hebreo porque por el tema de la raíz uno puede entender mucho. En el español dice ponerse de pie, pero en el hebreo es como echar raíz, que tú no te puedes ir de un lado al otro. Y tercer punto, vean la salvación que Dios hará. Debemos esperar, estar expectantes, porque es el camino de la fe. Nosotros debemos olvidarnos de lo que vemos y estar expectante por algo diferente, por algo mucho más grande, por algo bueno. Y entonces estuve pensando sobre la guerra que estuvimos experimentando ahora. Entonces me pregunté a mí mismo, y me pregunto a mí mismo si estuve de pie o nos pusimos de pie en el transcurso de esta guerra. Nosotros sabemos que nuestra fuerza como congregación es fuerte en oración y nosotros tenemos fuerza como hijos de Dios cambiar cosas. Porque las herramientas de Dios son fuertes para romper otras cosas. Nosotros tenemos que entender que tenemos fuerza, tenemos que entender que tenemos poder en nuestra oración, debido a que nosotros vamos con Dios, no debido a que nosotros somos personas tan buenas y obedientes, sino que dentro de ser personas de Dios, que tenemos a Jesús el Mesías, tenemos fuerza en nuestra oración. Y entonces nosotros estamos viendo aquí que Moisés le está diciendo, Dios va a ser quien lucha por ustedes. Entonces Él les promete algo, les dice, Dios está involucrado. Y entonces es algo difícil que para nosotros como personas nos cuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Quizás yo no dije demasiado. Quizás tendría que haber disparado y en lugar de eso me fui a un costado. Entonces, ¿qué debíamos haber hecho? ¿Qué no deberíamos haber hecho? ¿Dónde fracasamos? ¿Dónde debemos mejorar? Y eso es bueno. Pero nosotros debemos recordar que Dios es el que lucha. Él es el que pelea por nosotros. Si nosotros queremos pelear, entonces Dios no puede entrar ahí. Entonces me recuerda que cuando aquella historia, que cuando volvieron los espías y que dijeron no podemos tomar esta tierra porque Dios nos trajo a morir en el desierto, porque allí hay mucha gente grande. Y entonces hubo gente que dijeron no, vamos a ir a luchar. Y Moisés dijo no. Dios tomó la decisión. Ellos fueron, guerrearon y murieron. Nosotros debemos entender nuestro lugar a la luz de que Dios es aquel el que lucha. Quiero abrir el libro de Timoteos
Segundo de Timoteos, capítulo 2. אני יודע שיש פה אנשים שכבר לא בגיל צבא, אני גם כן חצי רגל בחוץ כבר. Yo sé que aquí hay chicos que ya no están en el ejército o hay algunos que ya están casi afuera, pero creo que en el ejército de Jesús estamos simplemente todo el tiempo subiendo toda la vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2. פרק ב', פסוק 1 עד 3. אומר, לכן אני מתחזק בחסד אשר במשיח ישוע. Tú pues, hijo mismo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Saúl el apóstol, cuando le habla a Timoteo, él era su hijo en la fe, él está diciendo: recuerda que tú eres un soldado de Jesús, el Mesías. Quizás nosotros no sentimos que somos nobles y que somos personas bien pequeñas sin que salgamos a guerrear, pero nosotros somos soldados en el ejército de Jesús. Y Él nos está diciendo: tú debes sufrir como una persona. Y tú puedes decir: yo puedo ser una persona que no puede hacer demasiado, o que yo puedo ser una persona viva. Y yo pienso que nuestro rol es ser personas vivas en la guerra de Jesús el Mesías. Y allí no necesitas espadas, no necesitas M16, tampoco ni tanques ni carruajes. Ustedes saben, dicen que la cosa que Satanás más teme de él es la de la mujer que ora sin detenimiento. Y yo creo que hay algo, eso de verdad, mujer, varón, por supuesto, yo. Para el ejército, ustedes saben, las mujeres como que no van tanto al frente, pero en el ejército de Jesús, las mujeres son como las que toman el arma del espíritu, saben utilizarlo, saben poner el temor a un lado, saben ponerse firme, saben aguardar por lo que Dios quiere hacer, como hemos leído sobre la guerra de los hijos de Israel. Y Él está diciendo: tú debes pasar todo esto. Y dice: una guerra no es simple. Nosotros todos sabemos que después del tiempo que nosotros pasamos, la guerra no es tan fácil. Así que Jesús, cuando le está escribiendo a todas las congregaciones, por medio de Juan, en cada epístola termina en aquel que tenga éxito. Por ejemplo, siempre le va a dar algo, le va a dar un nombre nuevo, le va a dar ser parte del libro de la vida al que venciere. Pero para poder llegar ahí hay que vencer. Hay que terminar esta guerra, este conflicto en esta vida. Hay que hacerse valiente sobre la maldad. A veces las personas más adultas es mucho más fácil porque los jóvenes confían en su fuerza y en otro tipo de cosas.
Pero las personas adultas, cuando el cuerpo es más débil, entonces ellos entienden que el arma no es cuántas pesas levanté en el gimnasio o cuánto corrí. Eso ya no es relevante. La fuerza verdadera y la guerra verdadera, en la guerra verdadera es en el espíritu. Y tenemos nuestras armas en las que nosotros debemos vestirnos como discípulos de Jesús. Tengo una especie de pensamiento que muchos de nosotros somos de diferentes lugares, pero pienso que no somos difíciles, a veces que nosotros no vemos cosas, pero yo creo que a veces muchas cosas son así y que creo que los ángeles de Dios se encuentran alrededor nuestro. Así está escrito. Elías tuvo que pedir que se abran los ojos de su siervo para que pueda ver todo el ejército de Dios alrededor. Y esas cosas espirituales fueron las que ganaron esa guerra. Y yo quiero animarles a todos a tomar parte en la guerra. Quien está al frente, pero quien está atrás, en el parte espiritual. Por supuesto, quien está adelante también está en la parte espiritual. Así que no agrega y tampoco quita, resta. Quiero que entendamos algunos ejemplos o formas cómo se crea nuestra guerra de manera espiritual. Quiero que leamos en el verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Él está diciendo aquí, en un soldado que se va a la guerra, y repentinamente el sargento le dice, hey, me olvidé el gato en la casa. Yo no puedo, tengo que volver a darle comida. No es válido, obvio que no es válido. ¿Por qué? Porque tú estás en el ejército. Que el gato te ocupes delante o que él se ocupe por sí mismo. Pero no es válido. Una persona que sale al ejército tiene que estar 100% concentrado en el ejército. Recuerdo que cuando mi mamá llamaba, tú saldrás en Shabbat, y yo decía, no lo sé, quizás me quede. No depende de mí. Depende si estuve bien, entonces salía, pero si no, a veces me quedaba. Pero no dependía de mí. Yo todo completo estoy metido dentro del ejército. Yo no puedo estar ahora la mitad aquí, la mitad allá. Yo estoy en el ejército. Saúl, el Mesías, está diciendo a la persona que ahora sale al ejército no puede involucrarse en otras cosas que están por detrás. Entonces me recuerda esto de la historia de la mujer de Lot. El ángel le dijo, simplemente observen hacia la montaña y no miren atrás. Juan el Bautista, cuando él comenzó a evangelizar, él dijo, él dijo algo bien importante y también es algo bien importante para nosotros. Cuando nosotros nos sumamos al ejército de Jesús, todos estamos allí. Y no podemos observar, oh, cuán bueno estuvo, oh, ahora está bien difícil, oh, ahora no quiero. A veces vienen tipos de pensamientos como estos, pero debemos pasarlos por encima. Otra de las cosas que Shaul está diciendo a Timoteo,
Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. גם כשאתה נמצא בתוך Y entonces le está diciendo, aunque tú estés dentro del ejército, tienes que ir según las reglas del ejército. מה שבא לך. Tú no puedes hacer lo que quieres. זה לפי החוקים של המפקד. Es según las reglas de tu general. אני שירתתי בשריון, גם מרק ואחרים, אני יודע. Yo serví en un área donde era bien importante la disciplina. לא יעזור, עשית משהו לא בנוהל, Hiciste algo que no estaba dentro de las reglas, אין משחק. no hay juego זה aquí. כל הזמן, טנק זה כלי נהדר למלחמה, Esta es una להשתמש בו כמו שצריך. herramienta bien buena יכול גם לפגוע, para la guerra y también puede también dañarte a ti. אתה חייב לשמור על Tú החוקים tienes que guardar las reglas y las normas שאומרים לך. que te están diciendo a לא ti. יכול לעשות מה שאתה רוצה. Tú no puedes hacer lo que tú quieres. אנחנו נדרשים למשמעת. Nosotros requerimos disciplina a los que estamos en el ejército de Jesús, los soldados del ejército de Jesús. גם קרב, ככה בקרבות בדבר אלוהים. אני חושב שזה החלק שלנו. יגיע יום שבו לא יהיה לא כאב, לא זעקה, לא מוות. אנחנו עדיין מתהלכים פה על... Va a llegar un tiempo en donde va a haber no dolor, no muerte. Vamos a llegar a ese tiempo. Pero aún nosotros estamos aquí. גם מישהו ש... Y entonces está diciendo, aún aquellos que están luchando en la אתה לא יכול לתת אגרוף לבן. en la batalla hay tipo de leyes. ניצחת, הוא נפל על הגב, בסדר, אז מה? Entonces está bien, lo lograste. לא פעלת לפי החוקים. Porque él se cayó por la espalda, pero no ganaste porque no fue según las reglas. Entonces hay normas, nosotros debemos ser disciplinados. גונב מגנב פטור. מכירים את המשפט? ¿Recuerdan esa frase que dice el ladrón que le roba a un ladrón está libre? גנבתי לו, אז זהו, נגמר. Y entonces alguien me robó, yo le robé a él y listo, terminó. Entonces si nosotros utilizamos las mismas leyes malas para lo mala, entonces al final creen que va a salir algo bueno, pero no, así no funciona. Nosotros debemos vencer lo malo con lo bueno. עם יושר, עם אמת, עם צדק. ואפילו לא נקבל את מה שהיינו צריכים לקבל, פיזית. Incluso no vamos a recibir lo que deberíamos haber recibido. Y nosotros tenemos que mirar arriba. לצאת לצבא. אבל המלחמה שלנו היא רוחנית. Nuestra guerra es espiritual y nosotros עלינו לזכור את זה. debemos recordarlo. לפעמים גם הצבא הפיזי, A veces nosotros en el ejército físico יש דברים hay algunas cosas שמעגלים את הפינות, קצת que se pueden pasar así, no exactamente. Lo importante es que tenga éxito. Pero nosotros como personas Dios, cuando nosotros estamos en el ejército, nosotros no podemos בצורה לא מוסרית. העיקר שננצח. pasar por alto solo porque lo importante es vencer. Nuestra obligación primeramente es con Dios. אז אבל המפקד שלו ואמר, טוב, נאמר לי כסתה, מה אני אעשה? Entonces aquellos, por ejemplo, cuando perdieron los elementos, alguien que perdió un casco, entonces, הכוונה, ¿qué haces? Entonces dice, crece. תמצא. Si eso quiere decir, busca. הוא לא שמר על שלו כמו שצריך. Si alguien no cuidó la de él como podía y te fuiste a otro escuadrón, לקחת קסדה, יש לך. entonces agarraste el casco de otro, listo. זה כמובן בצחוק, Yo digo esto de manera graciosa, pero que no es bueno. Nosotros debemos אפילו אם אנחנו צריכים לעלות משפט ולשמר על הקסדה. ser obedientes, incluso si tenemos que ir a un juicio y pagar por el casco. Nosotros no podemos hacer cosas en contra de juicios. Es una guerra a la que nosotros estamos yendo por ahí. אז אמרנו שאנחנו צריכים להיות כל כולנו בצבא של ישוע, Entonces dijimos que debemos estar todos por completos en el ejército de Dios, de Jesús, לעולם הזה.
nosotros no tenemos que igualarnos a nosotros con este mundo. צריכים להסתכל על המשמעות Nosotros debemos observar al ejemplo bueno y espiritual que Jesús nos da. Y la pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy buscando? אם אני מחפש הנאות, כיף, מה כיף לי? Si yo busco cosas agradables, que es bueno para mí, yo no voy a venir aquí el sábado en la mañana. Me voy a ir por ahí a pasear. אבל אני יודע כמה זה ממלא את הרוח שלי, Pero yo sé cuánto completa mi espíritu adorar al Señor. Levantar mis manos y pedir y recibir de Él esta respuesta החיים שלי, לרוח שלי. al espíritu mío, a mi vida, a las necesidades bien profundas que tengo. אני לא מסתכל הצידה ליד ואומר, הם הולכים למועדון ריקודים ושתייה. Yo no observo a los de acá al lado que se van a un club y que empiezan a bailar y tomar, porque yo no busco eso. זו שאלה שוב של מאבק של הבשר, Es una pregunta de la batalla entre la carne y el espíritu. Siempre hay que elegir el espíritu. כאשר אני מקדיש את כל כולי לאדון, הוא ממלא את הכל. Cuando yo requiero todo lo mío al Señor, הוא האדון של הכל. Él es el Señor de todo. הדבר הבא שאני רוצה, La otra cosa que yo quiero hablar sobre eso, אני חושב מאוד חשוב בימים האלה שאנחנו pienso que es muy importante para estos días, para nosotros, que vivimos en ellos. בואו נפתח בראשונה לפטרוס, Vamos a abrir en Primera de Pedro, פרק 5, capítulo 5, פסוק 8. verso 8. תתעוררו, תשקודו, Ser sabio, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, מבקש את השם יברך. anda alrededor buscando a quien devorar. שמתי לב בחיים שלי שדווקא בתקופה הזאת, כאשר הדברים נפגעים, Preste atención que cuando estamos en esas épocas que la guerra termina, que podemos volver nuevamente a la vida, hay menos tensión. Justo ahí es la parte más difícil, despertarse, ponerse firme, estar en oración, לראות, להבחין בין ver, discernir las cosas, entre lo bueno, lo malo. Justo ahí es donde es bien difícil. השליח כותב פה, Entonces Pedro, aquí el apóstol, le está diciendo y escribe, dice, miren, el enemigo, אני אהיה שואל, הכלום, él sigue atacando, él sigue haciendo cosas. הבית שלכם, Él intenta buscar cosas, él intenta llegar al trabajo, a la casa, a su vida, a su corazón. אומר, אתם צריכים להתעורר. Entonces él dice, ustedes tienen que despertar. תכינו חץ הרדמה לאריות. Él nos está diciendo, ganamos. זה מה שהייתי מצפה, שאם יש אריה בחוץ, יבוא מישהו, יירה עליו חץ, והאריה יירדם ויקחו אותו לגן חיות. Lo que yo hubiese esperado es que alguien agarre una flecha y le dé a un león. את המשמעות. אנחנו צריכים להילחם Lo duerman león y listo. הרוחניים. Pero nosotros necesitamos armas espirituales, así que despierten. תתעוררו. בואו נתעורר כולנו. Vamos a despertarnos todos. להבין שהמאבק Entender que nuestro conflicto es espiritual sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, על
sobre las personas que están en nuestro alrededor, hay un tema espiritual en donde Pedro está diciendo, despierten, actúen. Eso es estar fijo en el proceso. Aquí está hablando acerca de la oración y la lectura de la palabra. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, cuando nosotros hablamos sobre pesar, muchas veces se habla sobre la lectura y está diciendo adelante y que ustedes tengan algo de manera fija, oración, lectura en la palabra de Dios. Porque el enemigo anda, el adversario anda como león rugiente. Y él continúa y dice en el verso 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Él le está diciendo, no es algo tuyo, de ella o de la congregación Nahalat Yeshua, esto es algo global a todos, es un conflicto general. El león anda buscando en dónde ir, va a encontrar un lugar aquí en la congregación y entonces va a venir y va a devorar aquí. Va a encontrar a alguien en su casa, en donde su casa no está bien delante de Dios, y entonces allí él va a devorar. Entonces dice, ustedes cierren, que el guardia esté en la entrada, que la puerta esté cerrada, y solo que lo que entre debe entrar por medio de la entrada. Ustedes saben, nuestro enemigo es más mentiroso que nosotros. Porque él de manera disciplinada, él está tratando de hacernos caer. Pero nosotros al revés, tenemos que seguir de manera disciplinaria. Cuando estuve en el curso de soldados, nos enseñaron cuando tú estás protegiendo un área, espera que siempre va a haber alguien que va a entrar. Entonces, ¿está preparado para eso? Entonces, ¿cómo cierran ese ataque? Ustedes saben, a veces nosotros no nos ponemos de pie. Y es bien difícil arrepentirnos, es bien difícil confesar. Entonces yo quiero decir también esto, porque nosotros pensamos que somos bien buenos y que llegamos a una especie de completamiento y así seguimos nuestra vida. Entonces yo pienso que nosotros debemos entender que sucederán cosas para que nosotros caigamos. Pero la importancia es ponerse de pie y decir, Señor, yo te pido perdón, 1, 2, 3. No solamente delante de Él, sino también delante de los amigos, delante de la esposa o del esposo. Decir, hice algo no bueno y no es vergüenza. Entonces a veces funciona en mí siendo el hombre, ¿cómo voy a pedirle perdón a mi esposa? Pero no debe haber vergüenza. La vergüenza es no hacerlo. Que luego tú no puedes venir delante del Señor en oración porque tú aún sigues enojado ahí. Entonces, ¿qué pasó? Saliste delante de tu esposa como un hombre y delante del Señor, ¿qué? Entonces es bien importante que hay una expresión en el hebreo que dice, venciste en la batalla, saliste a la guerra. Entonces yo quiero que nosotros salgamos al revés. Yo quiero que nosotros perdamos en una batalla, pero que ganemos la gran guerra.
בתשובה, להגיד, Pero nosotros debemos salir en arrepentimiento. Entonces tenemos que decir, ok, perdón, no tengo que justificarme, me equivoqué, así que pido perdón. אני מבקש בשם ישוע האלוהים שתיתן לי כוח. Entonces le voy a pedir al Señor que me dé fuerza, listo, y continúa adelante. אתה מכיר את הפרצה בחומש. Detuviste aquel ataque en la muralla, entonces ahí tú... אם השארתי את הפתח ואמרתי לא, לא, לא. Pero si dejas una puerta abierta y dices, no, puse ahí לא יודע, ערימות חציר, algunos מה עכשיו אומר? tipos de cosas לא יכולים להילחם, כמו ששאול y puse una pila de cerdos. Recuerda que nosotros tenemos que luchar según las normas de Dios, no según lo que viene a nosotros. Debemos ser soldados con disciplina en nuestra vida con Dios. אני לא אפתח את זה עכשיו, אבל No voy a abrir esto ahora, pero cuando מדבר על אחרית הימים, Jesús está hablando acerca de los últimos días, הוא אומר, אתם Él está צריכים diciendo, להיות כמו מלך, ustedes deben ser como un rey שלפני שהוא יוצא לקרב, que antes que él salga a la batalla, צריך לראות אם הצבא שלו, של él debe ver si el ejército de él, 20,000 לוחמים, יכול לנצח צבא של 100,000. los 20.000 de él, pueden vencer un ejército de 100.000. אנחנו מבינים נכון, Y pienso que a veces nosotros no pensamos bien. להיות תלמידי, Entonces dice que luego todo aquel que debe ser discípulo debe ser אתה צריך לעשות החשבון. ir hasta el final. זה דבר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, una de las cosas antes de que me bauticé, mi papá me dijo, cuando tú pones el listado, cuando tú te bautizas, tú estás en un listado de buscados delante del enemigo. תדע שזה לא יהיה פשוט. Entonces, si tú quieres que sepas que no va a ser fácil, pero tú vas a estar del lado de los vencedores, porque Él ya venció. ואנחנו צריכים לדעת את זה. Y nosotros debemos saber eso y decir sí, כי אני רוצה לנצח. que yo estoy listo porque yo quiero vencer. אבל לא לסגת אחורה. לא ללכת. אני צריך לעשות את החשבון לפני. החלטתי שכן, Pero yo tengo que hacer este cálculo antes. Decidí que sí y entonces yo salgo adelante y no observo hacia atrás. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, La otra cosa que yo quiero hablar sobre esa, משמעת והיררכיה. בואו נפתח באל הרומים, פרק 11. vamos a abrir en el libro de Romanos, capítulo 11. פסוק 36. פסוק האחרון. Verso 36. אומר, הלא הכל Él dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. אומר לנו עלינו לזכור Él nos está diciendo que debemos recordar שאנחנו מתהלכים במלחמה הזאת ובחיים האלה שלנו, אנחנו מתהלכים בישוע. que nosotros caminamos en עלינו לאט לאט לפנות esta guerra con Jesús y lentamente nos acercamos a un lugar en donde Jesús completa cada cosa en nuestra vida. איפה אני נכנס פה? לא יודע. הכל ממנו. Donde entró todo lo que es de Él, todo es de Él y todo va para Él. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים Nosotros debemos entender que es lentamente como Juan el Bautista dijo, yo voy a ir a empequeñecerme y Él va a crecer en mí. Y eso, un buen soldado המטרה שלו.
es aquel que sabe ponerse de pie en su objetivo. להשתמש בכל מה שיש לו, Utilizar de todo lo que tiene para וישוע, alcanzar el objetivo. מבחינתי זה דבר מאוד מאוד מנחם. יש לנו כתובת אחת. Tenemos una sola dirección, tenemos todo, pasado, presente y futuro, todo. Todo de Él, todo en Él y todo hacia Él. לגבי העבר שלך, En cuanto a tu pasado, Jesús es la dirección. En cuanto a tu presente, Jesús es la dirección. העתיד שלך, En cuanto al futuro, Jesús es la dirección. אתה רוצה להתהלך בקדושה, Tú quieres caminar en santidad, Jesús es la dirección. אתה רוצה נחמה בחייך, ישוע הוא הכתובת. אתה רוצה Tú רפואה quieres, למה שהיה, ישוע הוא הכתובת. הכל ממנו, Ser והכל confortado en tu vida, Jesús es la dirección. Todo es de Él, todo para Él y todo por Él. צריך לזכור גם Debemos recordar también que el objetivo nuestro es honrarle a Él, levantarlo a Él en nuestra vida. והוא יכול. לזה זה מאוד חשוב, אדוני יילחם לכם. Y Él puede hacer algo así, en donde dice, Dios va a luchar por ustedes. Debemos recordar que Dios lucha, הוא המפקד. que Él es nuestro soldado. אני צריך להיות Y חייל במשמר בצבא. yo debo ser un soldado de Jesús en el ejército de Él. או שואף אליו. Y todo lo que yo necesito, Él lo va a hacer. זה מנחם, כי הוא ניצח. Y eso nos consuela porque Él venció. Yo voy detrás de alguien que vivió. כתוב שישוע הוא מנוסה בכל כמונו, Está escrito que Jesús, Él hizo todo como nosotros, que fue tentado como nosotros. אני רק צריך Yo solamente debo ser disciplinado, buen soldado, hacer y seguir lo que su sargento, coronel dice. Jesús vive, Él venció. ואז אני יודע שאם אני אלך בעקבות שלו, Entonces, si yo sé que voy detrás de sus pasos, entonces iré bien. שהוא מעודד. Es algo que Él va a vencer y nos anima. אתם יודעים שהמלחמה, למרות שהיא קשה, Ustedes saben que la guerra, teniendo en cuenta de que es difícil cuando nosotros luchamos, גם בזה אני רוצה קצת לגעת בשיעור עברית. y ahí también quiero compartir algo del hebreo. לחם, למ"ח, En el hebreo, la palabra laham está describiendo dos cosas. Describe uno, guerra, רעב מאבק, batalla, enfrentamiento, חייב אוכל. y la segunda es comida, pan. יכולים לראות, בואו נפתח בבקשה. Vamos a abrir ד', en el libro זה הפרק שבו המרגלים חוזרים מארץ כנען. במדבר פרק י"ד, de Deuteronomio. No, números. פסוק 9. פסוקים שאני מאוד מאוד אוהב. למרות שהם קשים. א' או ד'? להגיד את האמת, Sí. לא נעים. אבל היו שניים ש... Capítulo 14, verso נראה מה 9. כלב בן יפונה ויהושע בן נון אומרים. אך באדוני אל תמרוד. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. גם פה, מתחיל ומסיים ואל תראו. אל תפחדו. עכשיו אנחנו מנטרלים את הפחד, בוחרים להאמין לאלוהים, גם הדברים נראים, ברורים ונכונים. הוא אומר כי לחמנו הם, Él está diciendo, lo comeremos הם הלחם שלנו. como pan. כמובן שלא מדובר על להרוג ולאכול אנשים, כן? Obviamente no está hablando aquí de comer personas, no es lo que está diciendo. זה אתם תתחזקו. Él está diciendo, de esta manera ustedes se van a fortalecer. אני לא אפתח, אבל בדברים, פרק ז', פסוק 16, כתוב, ואכלת את העמים אשר סביבותיך.
También en el libro de Deuteronomio dice, y te comiste el pueblo aquellos que estaban a tu alrededor. צדיקים באים לריב מכות. אחד אומר, אני אוכל אותך. קטע של יכול לנצח אותך ולהתגבר עליך. אז דרך המאבק והקרב, Entonces, por medio del enfrentamiento y la batalla, nosotros nos empezamos a crecer y fortalecernos. כאשר אנחנו רצים, Como cuando en nuestro cuerpo nosotros empezamos a correr. מיקרוסקופים שנמצאים Hay bien בדרך cosas שלי. microscopias. ואז הגוף צריך לרפא את השריר הזה, Entonces hay algo que empieza a romperse del músculo y el músculo empieza a unificar y entonces le crea al músculo ser más fuerte. Entonces otra vez nosotros y otra vez hay como rupturas microscópicas y otra vez el músculo empieza a fortalecerse y así comienza a crecer. ואנחנו צריכים לדעת שהמלחמה שיש לנו היא לטובתנו. Nosotros sabemos que nuestra למרות שזה לא פשוט. batalla viene en nuestro favor, teniendo en cuenta de que no es simple. Sabemos que no es simple. זה הניצחונות של עוד דבר ועוד דבר. לא היה פשוט. דרך עוד ניסיון ועוד ניסיון. Y por medio de otro tema, otra experiencia y otra experiencia, כאב לב ועוד כאב לב. por dolor de corazón y otro dolor de corazón, דרך מאבקים שאנחנו por medio de conflictos que nosotros tenemos día a día, en nuestra guerra espiritual, por medio de eso nosotros אני יכול להעיד así luchamos. Yo puedo quizás decir כל כך הרבה פעמים בחיים. que hay muchas veces en nuestra vida דרך קושי que por medio de la לימד אותי dificultad Dios me enseñó a mí. Soy otra persona. Yo sé que voy a aprender y voy a estudiar toda mi vida. ועוד דבר שנצטרך. Y habrá otra cosa que tendré que aprender y otra cosa y otra cosa. Pero estas son cosas que suceden. שאול כותב לפני שהוא נפטר, הוא אומר, Saúl está diciendo, השלמתי האמונה שמרה al que venciere, מעתה שמור לי כתר הצדקה. שתקננו אלוהים. le daré porque tendré la corona finalmente. דרך הדבר הזה, Entonces, por medio de esta manera, nosotros aprendemos y luchamos por medio de los conflictos. Nosotros, לא צריך לגרום לנו לעזוב ולהסתכל el conflicto no debe generarnos mirar hacia atrás, sino observar a Él y mirar a Él. No teman, pónganse de pie y observen la salvación de Dios. הכלים שלנו הם לא כלים, לא כלי נשק שאנחנו. כלי נשק שלנו הם תפילה, כלי נשק שלנו הם קריאה והכרזה של דבר אלוהים. הכרזה של דבר אלוהים היא מאוד חשוב. בספר חזון יוחנן כתוב על 144,000 שהם ניצחו. En el libro de Juan está hablando acerca de los 144,000 que han vencido. כאשר אנחנו מדברים Cuando nosotros estamos hablando y damos testimonio, זה משלים את הניצחון. eso completa nuestra victoria. Y yo quiero animarles a las personas que den שאלוהים פעל בחיים שלו. מי שהיה testimonio. דבר טוב Si alguien siente que Dios actuó en su vida y que el Señor le respondió su oración, יסכים שחשוב לעלות ולהגיד es bien importante que puedan compartir y agradecer cuán bueno es Dios. הרבה פעמים אני יכול להגיד Muchas veces yo puedo decir מסר. una hora de mensaje, pero alguien aquí dijo היה לכמה אנשים que fue directo para algunas personas, para esa persona valió המפגש. todo el encuentro. אז אני רוצה לעודד Entonces yo quiero animar a quien Dios actuó en su vida, y alguien que el Señor le enseñó algo, pidan y suban. לא חייב גם מי שמתבייש מאוד, תגידו לאנשים מסביבכם. Si hay alguien aquí que se avergüenza mucho, díganle a otra persona con aquellos que ustedes hablan. ואני רוצה לסיים עם עדות. Quiero terminar así con un testimonio y voy a ser el primero. מי שלא יודע, אחותי
¿Quién no sabe? Mi hermana Ruti, היא חלתה בסרטן, ella se enfermó de sartán hace como un año, de cáncer. כמובן אני רוצה קודם כל להזכיר ולזכור את דיליה אחותנו, Por supuesto, yo quiero recordar a Dilia, nuestro hermano, y juntamente con ustedes recordar que quien fue discípulo de Jesús se levanta en resurrección, pero quiero compartir en esta historia que Ruti en el transcurso de un año también tuvo un tumor en su espalda y otra parte del cuerpo. Y entonces le pregunté si podía compartir. Yo sé que muchos oraron por ella. Y luego de un año ella comenzó a hacer procesos de quimioterapia. Y tomaron dentro de los huesos, enviaron a laboratorios a Estados Unidos para que le pongan directamente su cuerpo. Y eso demoró mucho tiempo y la situación de ella empezó a empeorar. Y hace como 2 semanas le dijeron que solo cuando ella esté suficientemente fuerte lo podrá recibir. Y ella hace como 2 semanas estuvo bien cerca de la muerte. Mi cuñado, su esposo, él pidió que oremos, quizás Dios nos puede revelar algo. Y la hermana segunda mía tuvo un sueño, no lo voy a compartir, pero estábamos todos al lado de su cama, de Entera Shomer, y había cosas que debíamos confesar, pecados. Y nosotros tuvimos temor de decir cosas, muchas cosas que hubo en nuestra familia. Y hubo cosas que debíamos confesar, tuvimos que pedir perdón. Y no fue fácil, pero confesamos y pedimos perdón en oración y tomamos de la Santa Cena juntos y dijimos ahora, como está escrito en el libro de Santiago, poner las manos sobre ella y oramos por ella, todos juntos. Y yo quiero agradecerle a Dios porque desde entonces su situación cambió por completo. Tanto así que antes de ayer ella ya recibió lo que le trajeron de Estados Unidos porque su cuerpo estaba listo para poder recibir. Volvió en ella el apetito. Yo creo que Dios hace milagros también hoy. Incluso que a veces nosotros vivimos según nuestros ojos o quizás cosas espirituales o no naturales que se ven de un tanto no bueno. Entonces Dios no tiene limitaciones, así quiero agradecerle a Dios por lo que está escrito. Quiero darle agradecimiento a Dios y al Señor Jesús, nuestro Señor, por lo que aconteció. Y yo creo que ella puede ser sana. Y yo quiero animarles. Quien está en una situación difícil y en una situación bien dificultosa, no importa cómo, que se dirija a Dios. Y puede ser que necesite confesar sobre algo. Puede ser que haya pecado. No tengas temor de confesar. Crea un camino para la santidad. No seas demasiado fuerte, que lo sabes todo. Quiero invitar al grupo de alabanza.
Recuerden que Dios, Él es quien lucha por nosotros. Vamos a tomar este desafío en esta semana y en la continuidad vamos a darle a Dios que esté al frente de nuestra batalla. Vamos a darle a Dios que Él esté en el lugar donde tiene que estar y recordar que la guerra que está delante de nosotros es una guerra espiritual. Que yo obviamente confronto situaciones físicas, pero estamos en una guerra espiritual. Y especialmente por el tema del conflicto, quiero que oremos por la continuidad. Hay muchas personas que están heridas en su cuerpo, en su espíritu, en su alma. Hay mucha gente con trauma. También que oremos por el liderazgo, por el gobierno, primer ministro, por los ministros. Estamos luchando y estamos sumando la lucha espiritual. Y entonces Dios dice, cuando ellos salen a la batalla, ustedes oren para que esté bien. Nosotros podemos orar por la ciudad de Beersheba, por el mayor, el intendente y por todo su equipo, para que la palabra de Dios pueda entrar en esta ciudad y a lugares en donde nosotros. Shema Adonai, נוצרו גיבורים, נוצרו מלחמות נגד הסיכויים. בשם אדוני הובסו רשעים, בקול של הלב ברחו האויבים. בשם אדוני, בשם אדוני נוצרו גיבורים, נוצרו מלחמות נגד הסיכויים. בשם אדוני הובסו רשעים, בקול של הלב ברחו האויבים. מאחורי השם עומד ישועה, את הלב שלנו הוא שומע. ובמקום הזה עכשיו מופיע לניצחון המלחמות מגיע. בשם אדוני אנו מתגאים, בשם אדוני אנו מתגאים. יש לנו משהו שכולם מחפשים. בשם אדוני מצאנו חיים, ומה שגילינו אנו לא מסתירים. בשם אדוני, בשם אדוני אנו מתגאים. יש לנו משהו שכולם מחפשים. בשם אדוני מצאנו חיים, ומה שגילינו אנו לא מסתירים. מאחורי השם עומד ישועה, את הלב שלנו הוא שומע. ובמקום הזה עכשיו מופיע לניצחון המלחמות מגיע. מאחורי השם עומד ישועה, את הלב שלנו הוא שומע. ובמקום הזה עכשיו מופיע
מי מלך ואם לא, נאמן עד הסוף. אדוני צבאות, מי היה ויבוא, מי מלך ואם לא, נאמן עד הסוף. אדוני במקום הזה עכשיו מופיע הניצחון למלחמות מגיע, מאחורי השם עומד ישוע, והלב שלנו שומע. במקום הזה עכשיו מופיע הניצחון למלחמות. מאחורי, רק הקולות. מאחורי השם עומד ישוע, הלב שלנו שומע. במקום הזה עכשיו מופיע לניצחון למלחמות מגיע. אמן, הללויה. לא בחי ולא בכוח, יהיה בשם אדוני צבאות. שיהיה לכולם שבת שלום, זמן של מנוחה. אמן.